اب ایک اور تازہ ترین انٹرویو آ گیا سنڈے ٹائمز کو انہوں نے دیا ہے، اور کرسٹینا لیم مشہور و معروف خاتون جرنلسٹ ہیں اور سینئر موسٹ عالمی شہرت یافتہ، یہ انہوں نے لیا ہے۔ اور عمران خان صاحب عالمی اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق پاکستان کے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ایک اور غیر معمولی انٹرویو دے دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہیں ایک دہشت گرد کی طرح پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اور سنڈے ٹائمز کو انہوں نے بتایا کہ اس وقت 7 فٹ بائی 8 فٹ یعنی کہ 7 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا کمرہ جو ہے، ایک باکس ٹائپ جو ہے اس میں، جس کو عرف عام میں سیل کہتے ہیں، جہاں پہ دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، 7 بائی 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ قید تنہائی ہے جس میں نقل مکانی کے لیے بمشکل کوئی جگہ ہے، نقل مکانی سے مراد ہے موومنٹ کے لیے اور واک کرنے کے لیے بمشکل کوئی جگہ ہے۔ میں 24 گھنٹے ایجنسیوں کی مسلسل نگرانی میں ہوں، اور مجھے بنیادی قیدی اور انسانی حقوق، جو مجھے بنیادی حقوق ہیں ان ایک قیدی کے جو ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں، اور ملاقات سے مجھے محروم رکھا جاتا ہے۔ اور سابق کرکٹر عمران خان صاحب نے تقریباً 1 سال سے زیادہ وہ اس وقت سیکورٹی کے حصار میں جیل میں ہیں، اور وہ ڈیتھ سیل میں ہیں۔ 1 سال ہو گیا، 5 اگست کو ان کو سال ہو جائے گا۔ پہلے وہ اٹک جیل میں تھے اور اب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ان کو واش روم یعنی کہ باتھ روم واش روم اس اور ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، وہی واش روم تھا، وہی کمرہ تھا، اٹک میں خاص طور پہ، اور پھر اڈیالہ میں دیوار جو ہے وہ سیشن جج صاحب جو تھے انسداد دہشت گردی کے، ان کی مداخلت پر دیوار تھوڑی سی اوپر ہوئی تھی، اور اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، باتھ روم میں بھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جن الزامات پر سزا سنائی گئی ہے ان میں ریاستی دستاویزات لیک کرنے پر غداری اور غیر قانونی اور غیر اسلامی شادی بھی شامل تھی، اور ان کی تیسری بیوی بشرا بھی جیل میں ہے، ان کی پہلی بیوی جمائمہ گولڈ سمتھ ہے جس سے ان کے 2 بیٹے ہیں بھی۔ اور انٹرویو عمران خان کے وکلا کے ذریعے لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان کو پینسل اور کاغذ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ماہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک ورکنگ گروپ نے عمران خان صاحب کی قید کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو منمانی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ پاکستان میں حالیہ عدالتی فیصلوں نے انہیں بے گناہ قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جون میں نام نہاد سائفر کیس ریاستی راز فاش کرنے کے لیے 13 جولائی کو ان کی غیر قانونی شادی اور سعودی ولی عہد کی طرف سے زیورات جیسے سرکاری تحائف فروخت کرنے کے جرم میں ان کی سزائیں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سنڈے ٹائم اپنے اس انٹرویو میں لکھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو لاہور کی ایک عدالت نے ان کے الزامات کے تحت ضمانت سے انکار کر دیا کہ انہوں نے گزشتہ سال مئی میں اقتدار سے نکالنے کے بعد اپنے حامیوں کو فسادات پر اکسایا تھا، اور مظاہرین نے مقامی آرمی کمانڈر کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا اور ان کے باغ سے سفید مور چرا لیے تھے۔ یہ انہوں نے سنڈے ٹائمز نے تنزیہ طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ حکومت ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی دھمکی دے رہی ہے، اور جس نے فروری میں ہونے والے انتخابات میں کسی بھی دوسری جماعت سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں۔ یہ نشستیں ان تمام کے باوجود جسے عمران خان نے پری پول دھاندلی کہا ہے، جس میں ان کے کئی اہم ساتھیوں کی قید اور ان کی پارٹی کے نشان کرکٹ بیٹ پر پابندی بھی شامل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انتخابی نتائج اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کسی نرم انقلاب سے کم نہیں تھا جو ماشاء اللہ کے ماحول میں رونما ہوئے تھے، اور لوگوں نے مجھے اس لیے ووٹ دیا کہ کیونکہ وہ موجودہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں جس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ حالیہ الیکشن کے بعد عمران خان کو حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ دوسری جماعتوں نے ان کے خلاف اتحاد بنایا۔ اس سیاسی اتحاد کی فوج کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی، یعنی جو پہلے امپورٹڈ سرکار لائی گئی، پھر کاکڑ سرکار، اور پھر جو اس وقت الیکشن چور مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سیاسی اتحاد کی فوج کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ لیکن گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے عمران خان کی پارٹی کو وہ مخصوص نشستیں واپس کرنے کا حکم دیا جو ان سے چھین لی گئی تھیں۔ عمران خان اصرار کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے تقریباً 175 نشستوں کی نمایاں اکثریت حاصل کی، عام انتخابات میں 175 سیٹیں جیتی قومی اسمبلی کی، اور 175 کے ساتھ وہ سب سے زیادہ سیٹوں والے رہے، لیکن ہوا یہ کہ سرکاری طور پر ان کو یہ نتیجہ نہیں دیا گیا، اور ان سے 93
जो सीटें हैं वो छीन ली गई। और इसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि अताउल्लाह तारण ने ऐलान किया था कि हुकूमत पीटीआई पर मुस्तकिल पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करेगी, और सहाफ़ियों से उन्होंने ये बात कही थी। और संडे टाइम्स लिखता है कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 17 हुकूमत को सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का हक देता है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। अगरचे पाकिस्तान ने कई साल फौजी हुक्मरानों में गुजारे हैं, लेकिन किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इस हवाले से अमरीकी महकमा खारजा ने भी अपने खदशे का इजहार कर दिया है। एक तर्जुमान ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक होगा। इमरान खान ने कहा कि यह खेल मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए खेला जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से न पहले इस तरह की साजिशें कामयाब हुई और ना ही अब होंगी। इमरान खान ने कहा कि एक दोस्त और मुशीर जुल्फी बुखारी ने कहा है कि पार्टी पर पाबंदी लगाने की धमकियां खौफ व हरास की अलामत है और इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है। आज़ाद अदलिया की तरफ से फैसलों के बाद पाबंदी की बातें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से घुटने टेकने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान यानी कि जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और उनके ज़ेर असर हुकूमत के इक़दाम के बायस जेल में हर रोज़ मकबूल हो रहे हैं और वो अब सियासत में पिछले 30 सालों से ज़्यादा मकबूल हैं। जुल्फी बुखारी खुद भी जलावतनी में है, जैसा कि इमरान खान के बहुत से दीगर अराकीन भी। मंगल को वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान में जमहूरियत के खात्मे पर इजहार ख्याल करेंगे। इस सेशन का एहतमाम किंग्स क्लियर के लॉर्ड हन्नान और ब्रेडफोर्ड वेस्ट की MP नाज शाह ने किया है। वो इस माह अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से सवाबदीदी हिरासत से मुताल्लिक जारी करदा राय पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें मुआवजे के साथ उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया था। हार्बोटल एंड लेवस की वकील सारा गोगन ने कहा कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पेश करदा सबसे मजबूत राय थी। इमरान खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पेश करदा सिफारशात फैसला वही है जो हम एक साल से कह रहे हैं। मैं क्रिकेट में थर्ड अंपायर की वकालत करने वाला पहला शख्स था, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह खेल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। इमरान खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पेश करदा सिफारशात में जो फैसला सिफारशात में आया वो वही है, और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इस आज़ाद राय के बाद अब सबको मेरी पार्टी और ना हुकूमत की बात सुनने की बजाय इस आज़ादाना रिपोर्ट को देखना चाहिए। कोई भी पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकता है और खुद देख सकता है कि किस तरह आवाम के साथ नाइंसाफी हुई और किस तरह मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इससे आवाम का कितना नुकसान हुआ है। मैं दूसरे ममालिक के रहनुमाओं और इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि वो इंसानी हकूक की तंजीमों से, दूसरे ममालिक के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को पढ़ें और इस पर अमल करें। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट पर इमरान खान मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, जिसमें इन हालात को बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है कि जिसके बायस वो कैद हैं, और इमरान खान का हौसला बहुत बुलंद है। मुश्किलात इमरान खान को मजीद मजबूत बना रही हैं। इमरान खान ने बताया कि वो जेल में काल कोठड़ी में वर्जिश करते हैं, किताबों का मुतालिया करते हैं और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हैं, और वो कभी किसी भी सूरत में परेशानी है तो वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, और मैं कैद तन्हाई में भी अपने आप को परेशान नहीं रखता, बल्कि एक्सरसाइज करता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करता हूँ, और मुझे उम्मीद है, मैं मायूस नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं मायूस नहीं हूँ, बल्कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पर अच्छा वक्त आएगा और ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तरक्की और खुशहाली करेगा और पाकिस्तान के अवाम भी उनको भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। और इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू संडे टाइम्स ने शाया किया है, और ये ऐसे वक्त में शाया हुआ जब इमरान खान साहब पे ताज़ा तरीन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ताज़ा तरीन पाबंदियाँ लगाने के लिए मीडिया पर्सन्स को, मीडिया मैनेजर्स को, मीडिया हाउसेस के मालिकान को बुलाकर दोबारा से कह दिया गया है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपने आप को ठीक कर लें।